नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोरे आंभे माने जानिबा जे लुणर एक एपरी चमत्कारी विषय रे जहा आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आनिपारे। एही भिडियोटी आपणक पई अत्यंत लाभदायक हेबो। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी दया करी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे दर्शक बंधु वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू लुण तो एक रासायनिक पदार्थ, किंतु जदि आमे आम हिंदू शास्त्र ओ मुनि ऋषि मानकर मत को देखिबा तेबे लुण हेउची समुद्रर बीर्य एवं आपण माने जानती जे माता लक्ष्मी हेउचंती समुद्र देवंकर कन्या। तेबे आजी मु लुणर चमत्कारी उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि, जाहाकू जानि सारिबा परे एवं आपण सेही सबु उपाय गुड़िकू निज जीवन रे व्यवहार करिबा परे आपण जीवन रे केउठारे भी असफल हेबे नाही। आपण जेउ भी काम करिबे सेथिरे निश्चित भावे सफलता प्राप्ति करिबे। एही उपाय गुड़िकू करिबा द्वारा आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव देखा देबो नाही। जदि आपणक घरे कौनसी व्यक्तिंकर बेमारी लागी रहिछि किंबा घरे सर्वदा अशांतिर परिवेश सृष्टि हेउताए, प्रत्येक सदस्य मानक मध्यरे मनांतर ओ मतांतर लागी रहुछि, घरे ऋणर कर्ज बुड़ी रहुछि एवं चाकरी क्षेत्र रे आपणकू पदोन्नति मिलु नाही किंबा प्रत्येक जगारे आपणकू समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि, तेबे आपण एही उपाय को पालन करिबा द्वारा सेही समस्त समस्यारू मुक्ति पाई परिबे। आपण मानंकू लागु थाई पारे जे लुण गोटिए साधारण जिनिस अटे, किंतु दर्शक बंधु लुण भितरे एपरी एक चमत्कारिता शक्ति रहिछि जाहाकू प्रत्येक व्यक्ति जानि नथांती। एवं जदि आपण एही चमत्कारी विषय रे जानि जानती तेबे जीवन रे आपण केबे भी धनर अभाव रे सम्मुखीन हेबे नाही। आपण जानती जे आम स्वास्थ्य उपरे लुणर केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा अधिक होई जाए तेबे आमर की प्रकार क्षति होई थाए आपण माने जानती। एवं जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा कम होई थाए तेबे मध्य आमर असुविधा होई थाए। एहार अर्थ हेला लुण आमर जीवन देई पारे एवं आमर जीवन मध्य नेई पारे। दर्शक बंधु आमे माने जानिछु लुण बहुत प्रकार अछि। प्रथम हेउची संधेव लुण, जाहाकू आमे पहाड़िया लुण बोली जानि थाउ। आउ गोटिए हेउची कला लुण एवं अन्यटी हेउची साधारण लुण। मात्र ज्योतिष शास्त्र मतानुसारे लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक बोली मना जाई थाए। अनेक लोक लुण को राहुंकर प्रतीक बोली मध्य मानती। सेथिपाई आपण लुणर प्रयोग करी समस्त दुष्ट ग्रह को शांत मध्य करि परिबे। लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक बोली मना जाई थाए। सेथिपाई जदि आपण लुण को कौनसी काच किंबा इस्पातर पात्र रे रखुचंती तेबे एपरी करिबा द्वारा चंद्र एवं शुक्रंकर मिलन होई थाए, जाहाकी अत्यंत अमंगलकारी होई थाए एवं एहा आपणक पई अत्यंत हानिकारक होई थाए। जदि आपण आपणक घरे स्टील किंबा लुहा पात्र रे लुण रखुचंती तेबे एहा आपणक घरे रोग ओ शोकर कारण होई थाए। आपण माने लुण को प्लास्टिक डबारे मध्य रखिबा उचित नुह। सबुठारु भल हेउची काचर डबारे आपण माने जदि लुण को रखंती तेबे कौनसी खराब प्रभाव
ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଋଣ ବଢ଼ିବାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲେ ସେହି ଲୁଣ ହାତକୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲୁଣ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ହାତକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁଣକୁ ସଫା କରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣକୁ କେବେ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଧନହାନି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବେ କାହାର ହାତକୁ ସିଧା ଭାବରେ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଥାଏ, ସେହି ଧୂଳି ଆମ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଘରେ ପୋଛିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପୂରା କରି ପାଣି ଭରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି କାଚ ଗ୍ଲାସ ଘରର କୌଣସି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଆମ ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଘରେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ବାଥରୁମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଥରୁମରେ ଥିବା ଲାଟ୍ରିନରେ ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି।
ମଳମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନଜରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଏହି ଭାବେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି, ସେହି ଛୋଟ ପିଲା ଚାରିପଟେ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ନେଇ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୋଗଠାରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଦା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ଘରେ ଆପଣ କିଛି କାଚ ପାତ୍ରରେ ସନ୍ଦେବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ସନ୍ଦେବ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଲୁଣର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନିଜର ଜାତକରେ ଏହି ସବୁ ଦୋଷ କମିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚାରିପଟେ 7 ଥର ଘୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଲୁଣକୁ ପୁଣି କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଦା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୃହର କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଲୁଣ ଡବାରେ ଆପଣ 2ଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହେଲେ ଏହା ଧନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ପରମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିବେ ତେବେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ।